discussed about the processing. Okay, there are 4 types of process as a job. Okay, there are 4 types of job or process that has been done by the processor. What are the process means? First in, first out, round robin, shortest job first, and then based on priority. Based on priority. ஓகேங்களா? Based on priority. அப்படின்னு சொல்லி என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? Based on priority. இதெல்லாம் there are 4 types of process jobs. எப்படிலாம் நம்ம ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் அப்படின்றத கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? Next we are going to see about the security management. பாதுகாப்பு மேலாண்மை. இப்போ whether we are storing our data in a computer means it must be stored as the secure. பாதுகாப்பா இருக்கணும். நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு காரணம் பாதுகாப்பா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில தான் என்ன பண்றத ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். So in that a major challenge in a computer and software industry is to process users legitimate data from hackers. அப்ப அந்த மாதிரி அங்க வேற யாராவது அந்த திருடிட கூடாது அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்றோம்? we are locking our phones or locking our documents in our lockers. lockers போட்டு நம்ம லாக் பண்ணி வைக்கணும். அதேபோல நம்மளுடைய டேட்டாஸ், நம்மளுடைய தகவல்கள் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். storing in our computers. So we want to save from the hackers. தகவல் திருடுபவர்களை வந்து பாதுகாக்கணும். அதை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னா the operating system provides 3 levels of securities to the user end. அப்ப நம்மளுடைய இதுக்கு 3 வகையான படிநிலைகள்ல பாதுகாப்பு தருது. எப்படி பார்த்தீங்கன்னா file access level, file access level. Next one is system level. Next file level. File level. What is the file? File or network level. Sorry, network level. File access level. Next network level. Okay. The first one is file access means we are all storing our files in our general computers. Computerல பொதுவா எல்லாரும் பயன்படுத்தக்கூடிய கணினிகளில நம்ம நம்மளுடைய தகவல்களை டைப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதாவது ஸ்டோரிங் தி டேட்டாஸ் இன் आवर ஜெர்மன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸ்டோர் பண்ணி சொன்னா அந்த ஃபைலை யாருக்கு பர்மிஷன் கொடுத்து அக்சஸ் பண்றதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணுமோ அவங்க மட்டும் தான் எடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு நம்ம பண்ணிக்கிறோம் லாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்ளிகேஷன் லாக்கர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆப் யூஸ் பண்றோம் இல்லீங்களா? அந்த லாக்கர்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்றது. whether next one is system. System level security. அப்ப system level we are all setting the locks in the user login. login குள்ளேயே போறது முன்னாடி in order to access the file creators by other people you should have the access permission. Permissions can either be granted by the creator of the file or by the administrator of the system. அந்த ஃபைல் அக்சஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஃபைலை உருவாக்குனவங்க அந்த தகவலை அல்லது அந்த கோப்பினை உருவாக்குனவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம பர்மிஷனை வாங்கிக்கணும். otherwise get the permission from the administrator. Administrator means the system creator. system யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஓனர், சிஸ்டம் ஓனரா நம்ம கேட்கணும். next system level security is offered by the password in multi user environment. அப்ப இதுல the system level அப்படினு சொன்னா using the user logins. ஒவ்வொரு யூசருக்கு ஒரு லாகின் கொடுத்தோம்னா whether the user has been stored the data through their own username passwordல பண்ணிருக்காங்க அப்படினா they can view or access their files and folders only when they are all open in the same computer. Whether they are using another username and password means they can view their same username password. அந்த எந்த username password யூஸ் பண்றோமோ
அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பயன்படுத்துனாங்களோ அது மட்டும் தான் அவங்களுக்கு தெரியும், மற்றது எதுவும் தெரியாது. சரிங்களா? மற்றதை அவங்களால அக்சஸ் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? both Windows and Linux offers the password facilities. சரிங்களா? Next, network security is the indefinable one. So people from all over the world try to provide such as security. All the above level of security features provide only by the operating system. அப்ப இந்த network level means for all the world. System level means a single PC, one PC. ஒரு PC குள்ள நடக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு மேலாண்மையை தான் இத சொல்றாங்க. Network level means it is in your world over computers are linked together. அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபைலை பாதுகாப்பா வைக்கிறது. These three are all the levels of security management. Okay, next, fault tolerance. The operating system should be robust. When there is a fault, the operating system should not crash. Instead of operating system should have fault tolerance capability and return to the existing states of the system. இப்போ fault tolerance அப்படினா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஏதாவது தெரியாம ஒரு ஃபைலை delete பண்ணிட்டாலோ from the operating system files, இந்த main ஃபைல்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைலை தெரியாம delete பண்ணிட்டாலோ, இல்ல ஒரு antivirus protect antivirus security managementல என்ன பண்றோம், whether we are not allowing the viruses into the computer அப்படினு சொல்லி நம்ம என்ன பண்றோம், antivirus or security network security மாதிரி இருக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படினா, அப்ப என்ன பண்ணும்னா it can be changed as the virus. அந்த வைரஸா சேஞ்ச் ஆகுது அப்படினா அது என்ன பண்ணும், it will be removed from our computer. அது நல்ல ஃபைலா இருந்தாலும் அதுல வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுனா என்ன பண்ணிடும், ரிமூவ் பண்ணிடும். இப்போ கேன்சர் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்றாங்க, அந்த உறுப்பையே கட் பண்ணி எடுத்துறோம் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு சுகர் பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது மூண்டு இருக்கு, இல்லை ஏதாவது ஒரு என்ன பண்றாங்க, அந்த விரலையே கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க, கையை கட் பண்றாங்க. அப்படின்ற மாதிரி என்ன ஆகுது, அந்த உறுப்பையே எடுக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிடும், அது உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், பண்ணி வீணாகிடும். அப்படியே அதான் என்ன பண்ணும், அந்த ஃபைலை டெலீட் பண்ணிடும். டெலிட் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க என்டர் ஆகக்குள்ள the file is missing அப்படின்ற மாதிரி வரும். அப்ப அதனால என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ஓவரால் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டமே என்ன பண்ணும், கிராக் பண்ணாம it gives the instructions to the user, the files are missing அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். அதனால fault tolerance ஏதோ நம்ம தெரியாம டெலிட் பண்ணிட்டாலோ இல்ல வைரஸால அது எரேஸ் ஆயிடுச்சுனாலோ அது நமக்கு என்ன பண்ணுது, இன்டிமேஷன்ஸ் தான் கொடுப்போம். அதுக்காக யூஸ் பண்ணதா fault tolerance. Next, file management, கோப்பு மேலாண்மை. Next one is file management, கோப்பு மேலாண்மை. Okay, the file management is the important functions of operating system OS which are handled the data storage techniques. அப்ப நம்ம ஒரு கோப்பை என்ன பண்றோம், storing in the memory in our brain. Like us, the humans are storing the data in your brain. Like that, the system has been stored the data in the storage device. அப்ப storage device store பண்ணி வைக்கிறது. The operating systems manage the files and folders and directories systems on the computer. அப்ப the files, folders, directory இது எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது. Any type of data in a computer is stored in the form of files and directories or folders through the file allotment table, fact table and so on. FAT மூலமா file allotment table. இப்போ கோப்பு வரையறுக்கப்பட்ட அட்டவணை எங்க அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம், அது ஃபைலா இல்ல ஃபோல்டரா இல்ல டைரக்டரியா அப்படின்ற முறையில என்ன பண்ணி இந்த அட்டவணைப்படுத்தி நமக்கு கொடுக்குது. The fact stores the general information about the file like file name, type, size, starting address and access mode, sequential இல்ல indexா இல்ல indexed sequential இல்ல direct relative, அதாவது எந்த வகையான ஒரு கோப்பு. For example, I am storing one picture means
what is the picture name of the picture, and then type, whether it is a JPEG or PNG or PDF, அந்த மாதிரி எந்த ஃபார்மட்ல இருக்கு, டாக்குமெண்டா இருக்கா அப்படிங்கற எல்லாத்தையும் நமக்கு என்ன பண்ணுது, தனித்தனியா பிரிச்சு கொடுக்குது. ஃபைல் மேனேஜர் of the operating system tells to create, edit, copy, allocate the memory to the file and also update the fact. சரிங்களா? என்ன பண்ணுது, இந்த ஃபைல் மேனேஜ்மென்ட் என்ன பண்ணுது, ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, மாத்தறதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல டெலீட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, எந்த இடத்துல அதை ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கற எல்லாத்தையுமே இந்த செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மென்ட் அதை பாதுகாப்பா வச்சுக்குது. ஆனா அதை மேலாண்மைப்படுத்தி என்ன பண்ணுது, ஒவ்வொரு ஃபைலா கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைல program when we are going to create a file or updating either you are changing the data, இது எல்லாமே எது முன்னாடி fact FAT அப்படின்றது நம்ம file allotment table அப்படிங்கிறது நடக்குது. The OS also takes care of the file that are opened with the proper access rights to write, read or editing, read or write. ரெண்டு ஆபரேஷன் அந்த ஃபேட் மூலமா ரெண்டு தான் நடக்குது. ஒன்னு படிக்க போறோம், அப்படி இல்லனா மாத்தி அமைக்க போறோம், அதாவது ரைட்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? we can read or write access. ஓகேங்களா? ஓகே. There are few other file management techniques available like next generation file system. அப்ப next இன்னொன்னு இருக்கு, என்னன்னா next generation file system அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? NT file FS next அதாவது next generation file system அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? next generation file system and ETX2 அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டைப்பா இருக்கு. அது லினக்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ext2 அப்படிங்கறது இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் மல்டி ப்ராசசிங், பல வகையான செயல்பாடுகள். This is one of the future operating system. அப்படினது ஒரு மல்டி ப்ராசசிங், ஒரே நேரத்துல பல வேலைகளை செய்யலாம். We can read one file and we can write in another file. ஒரு ஃபைலை பார்த்து இன்னொரு ஃபைல்ல எழுதுறது இல்ல. For example, we can view one video and hearing another music. அந்த மாதிரி மல்டிபிள் வேலை ஒரு வேலையை செய்யறது. At the same time we are all doing more process at that time. It has two or more processors for a single running process. Processing takes place in a parallel is known as parallel processing. ஒரே நேரத்துல பல வேலைகளை செய்யறது. That process is called as parallel processing. ஒரே நேரத்துல பல வேலைகளை செய்யறோம்னா அது என்னது, parallel processing. ஒரே நேரத்துல பல வேலைகளை செஞ்சுட்டே இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவியை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம சாப்பிடுறது, டிவியை பார்த்துக்கிட்டே மொபைலையும் மெசேஜ் பண்றது, புக்கை வச்சுக்கிட்டு வேற எங்கேயாவது இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு இருக்காது, புக்கை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி நம்ம வேற எங்கேயோ பார்க்கறது, இது எல்லாம் தான் மல்டி ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்றோம். ஈச் process works on different part of the same task or two or more different tasks. ஒரே வேலையை பல விதமா செய்யறது, ஒரே வேலையை ரெண்டு தடவை செஞ்சுட்டே இருக்கிறது, அல்லது இரண்டு வேலைகளை இரண்டு முறைகளை செய்யறது. ஓகேங்களா? ஓகே. Since the execution takes place on the parallel, this feature is used for high speed execution when increasing the power of computing. அப்ப நம்மளுடைய அதனுடைய வேகத்தை அதிகப்படுத்துறது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு வேலைகளுக்கு பல வேலைகளை ஒரே நேரத்துல பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு பேர் தான் மல்டி ப்ராசஸிங். நெக்ஸ்ட் டைம் ஷேரிங், நேர மேலாண்மை, அதாவது நேரத்தை வகுத்து கொடுக்கிறது. எப்படி அதை செய்யறது? This is one of the future of operating system to allocate executions of the multiple tasks or process concurrently for each task of
fixed time is allotted. அப்ப ஒரே நேரத்துல பல வேலையை செய்யணும்னா என்ன பண்ணணும், அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஒதுக்கணும், இல்லனா குறிப்பிட்ட பகுதியை ஒதுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you are going to entering into the டியூஷனுக்கு போறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு பேட்ச் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. இந்த பேட்ச் இந்த ஷெட்யூல் டைத்துல இந்த ஷெட்யூல் வரைக்கும், இல்ல இந்த ஷெட்யூல் வந்து இந்த பேட்ச்க்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த டைம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஸ்பேஸ் அலோகேட்டட் ஃபார் த பர்టిక్యులர் டைம். அதே சேம் டைம்ல ரெண்டு கிளாஸை ஒரே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, ஷேரிங் தேர் டைம். whether you are copying the content அந்த டைம்ல இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு இன்னொரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு வரது, whether time sharing. அந்த மாதிரி டைம் என்ன பண்றது, ஒரு இதுக்கு இன்னொருக்கு அலாட் பண்றது, இதுதான் சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் assume that there are 3 processes called P1 P2 P3 and the time allocations for the process 30 40 50 minutes respectively. ஒவ்வொரு இந்த மூணு வேலைகளுக்கு ஒரு வேலை 30 நிமிஷத்துல முடியும், இன்னொரு வேலை 40 நிமிஷத்துல முடியும், இன்னொரு வேலை 50 நிமிஷத்துல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப ப்ராசசிங், ஃபைல் ஷேரிங், ஓகேங்களா, டைம் ஷேரிங். இப்போ ஒரு ஜாப் இருக்கு, P1 P2 P3 இருக்கு. P1 வந்து 30 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம், P3 15 மினிட்ஸ் ஆகும். இப்போ எதை ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியா முடியும், அந்த 30 மினிட்ஸ்ல இருக்கிற வேலை முன்னாடியே முடியும். இப்போ அத என்ன பண்றாங்க, if the process P1 is completed within 20 minutes, அப்ப இந்த 30 நிமிஷத்துல நான் ஒரு வேலையை செஞ்சிருவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழை வந்து நான் ஒரு 30 நிமிஷத்துல படிச்சு முடிச்சிருவேன் அப்படின்னா, நான் மனப்பாட பகுதி ஒன்று இருக்கு அதை படிக்கணும் அப்படின்னா, I study within 20 minutes means the remaining 10 minutes என்ன ஆகும், it will be shared to the another job. ஓகேங்களா, அதான் சொல்லிருக்காங்க. within 20 minutes then process take the next process P2 for the execution. If the process P2 could not complete within 40 minutes, இந்த 20 நிமிஷம் இருக்கு, அந்த 20 நிமிஷத்தை கொடுக்குறோம், இப்போ அந்த ஜாப் எடுத்து செய்யுது. அப்ப இங்க என்ன இருக்கும், முன்னாடியே முடியும். அப்போ ஒரு 20 நிமிஷம் முன்னாடியே முடியும், சேர்த்து அப்ப 60 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த 40 நிமிஷத்துல முடியல, அப்ப 60 மினிட்ஸ் நம்ம கையில இருக்கு இந்த ஜாப் முடிக்க. ஆனா 40 நிமிஷத்துல முடிக்க வேண்டிய வேலை முடியல அப்படின்னா it can transfer to the another job. ஓகேங்களா, உடனே என்ன ஆயிடும், அப்ப அந்த ஷார்ட்டேஜ் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அப்ப அந்த மாதிரி அந்த வேலையை முடிச்சிட்டு அடுத்த வேலைக்கு போகும். எது ஈஸியா முடியுமோ அது முடிச்சிட்டு போகுது. இப்ப முடியல அப்படின்னு என்ன ஆகும், அடுத்த வேலைக்கு போயிடுது. அதுதான் ஓகேங்களா, இந்த ரவுண்ட் ராபின் மெத்தட்ல நடக்குது சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் within P2 could not complete within 40 minutes, then current process P2 will be paused and switched over to the next process P3. வெனையோ அடுத்த process round robin மெத்தட்ல அப்ப அடுத்த process போய்டும். அந்த நிமிஷம் முடிஞ்சது இது வந்துரும். அப்ப நமக்கு 70 minutes இருக்கும், 50 minutes எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிஞ்சதுனா அது அப்பயும் அதுவே முடியலையா திரும்பி அடுத்தது P2, அடுத்தது P1 P2, அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் திரும்ப ரவுண்ட் ராபின் மெத்தட்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம், பரவல் அப்படின்னு சொல்லலாம், டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஓகேங்களா, this feature takes care of the data and application that are stored and processed on multiple physical location access across the world over. அப்ப இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்றது ஒரு வேலை ஒரு இடத்துல இருந்து வேலை செய்யாம பல இடங்களில் இருந்து வேலை செய்யற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்கேயாவது ஒரு ஃபைல், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனிமரார் லைப்ரரி இருக்கு. ஓகேங்களா, அது எங்க இருக்கு, சென்னையில இருக்கு. அங்க இருக்கக்கூடிய புத்தகத்தை நான் எடுத்து படிக்கணும், அண்ணா அறிவாலயத்தில் இருக்கக்கூடிய நூலகத்துல இருந்து ஒரு புக் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னா இங்க இருந்து நான் என்ன பண்றேன், நெட்வொர்க் மூலமா போயிட்டு அக்சஸ் பண்ணி I am taking the book from the library to the computer. அந்த புக் எடுத்து நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி என்ன பண்றோம், வேலையை அந்த இடத்துல இருந்து பண்ண முடியலனா வேற ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்து அக்சஸ் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தப்படுறதுதான். The distributed operating system used to access shared data or file that resides on any machine around the world.
ஓகேங்களா பயன்படுத்திக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are searching our data from which computer அப்படி பார்த்தா இப்போ கூகுள்ன்ற ஒரு நெட்வொர்க்கிங் இருக்கு வெப்சைட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது எதன் மூலமா இயங்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் நெட்வொர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்டர்நேஷனல் நெட்வொர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ அந்த உலகளாவே வலையமைப்புன்னு இருக்கிறதுனால அதுவும் ஒரு டம்ப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஒரு இல்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நம்ம தேடுறோம் அதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்குது டிக்ஷனரின்னு சொன்னது இட் இஸ் a jumble of words with the meaning நிறைய வேர்ட் இருக்கும் அதுல எந்த வேர்டை நம்ம தேடி எடுக்கிறோமோ அதுக்கான மீனிங் நமக்கு கிடைக்குது அதே போல தான் என்ன பண்றோம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு தேவையான ஃபைல் இந்த உலகத்துல எந்த இடத்துல வேணாலும் இருக்கலாம் அதை தேடி எடுத்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிறது தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓகேங்களா the user can handle the data from different location the user can access as if it is available on their own computer நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல கூட இருந்திருக்கலாம் நம்ம என்ன பண்றது இல்ல எங்க நம்ம தேடுறோம் அது ஒண்ணு நம்ம நெட்வொர்க்கிங்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா எங்க இருந்து வேணாலும் அது நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஓகே the advantages of distributed operating systems as follows a user at one location can make use of all the resources available at any other location over the network அப்ப ஒரு பெரிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1000 10,000 பேजेस ஆஃப் புக் இருக்கக்கூடிய ஒரு புக்கே இருக்கு இல்ல ஒரு ப்ராசசிங் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அப்படின்னா அது நம்மளால நம்மளோட சிஸ்டம்ல இருந்து எடுத்து ரன் பண்ண முடியலனா பை ஷேரிங் அப்படின்னு சொல்ற டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஷேரிங் சாஃப்ட்வேர் இப்போ எங்கயாவது ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரிசோர்ஸ் இந்த ரிசோர்ஸை எடுத்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிறது தான் இந்த நெட்வொர்க்கிங் மூலமா பண்ண முடியும் many computer resources can be added easily in the networking அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் we can sharing our data through the network for example இப்ப ஹேக் பண்றாங்க அப்படினு சொல்றாங்க இல்லையா we are save our data from the hackers அதுக்காக என்ன பண்றாங்க security management நம்ம பயன்படுத்துறாங்க இப்போ whether they are hacking by the network இப்போ நெட்வொர்க் மூலமா என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஹேக் பண்ண முடியும் நம்ம சிஸ்டம்ல எந்த ஒரு இன்டர்நெட்டோ வெளியில இருந்து ஏதோட லிங்க் இல்லாம எதனோட தொடர்பு படுத்தாம இருந்தால் அதை என்ன பண்ண முடியாது எதுவும் ஹேக் பண்ண முடியாது whether you are all connecting with the any other device or any other நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படி சொன்னா it will be hacked by the unwanted persons இதுதான் next பாத்தீங்கன்னா improving the interactions with the customer and the client இப்போ interactions பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒருவர் தொடர்பு பண்ணி இது பண்ணிக்க முடியும் next reduce the loaded on the host computer next ruminations operating system இது எல்லாமே OS பத்தி தான் இருக்கும் அதனால எல்லாமே என்னடா நிறைய OS ன்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்க இதெல்லாம் just for your knowledge இதுதான் நீங்க இதெல்லாம் பத்தி நம்ம நிறைய பார்க்க போறதுல யூஸ் பண்ண போறதில்ல just you can note ruminate operating system ஓகேங்களா இப்போ என்னென்னலாம் இருக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் OSs இருக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் OS இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்ஸ் ஓகேங்களா யூனிக்ஸ் விண்டோஸ் அதாவது MS விண்டோஸ் சொல்றாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் லினக்ஸ் அடுத்தது iOS Android இது எல்லாமே என்னது types of OS Unix and Linux are the same type it is the last command from today OS are it is based on the Windows type ஓகேங்களா GUI மெத்தட்ல வந்திருக்கு அப்படினு சொல்லி நம்ம லாஸ்ட்ல before 4 or 5 pages முன்னாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் next Windows
It is created by the Microsoft Corporation. Microsoft Corporation இத கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. Microsoft Corporation கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. iOS, Apple, Mac, iOS or Mac, Apple நிறுவனம் இத உருவாக்கி இருக்காங்க. இது Android. Android is created by the Google அப்படிங்கற நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த Android. Android is created by the Google. அது உங்களுக்கு பின்னாடி வரும் பாருங்க. ஓகேங்களா? These are all the operating systems. Okay, modern operating systems use the graphical user interface. The Unix என்றது DOS commands disk operating system மூலமா widely used. How can we open ஒரு ஃபைலை எப்படி ஓபன் பண்றது, ஃபைலை எப்படி கிரியேட் பண்றது, இல்ல ரீநேம் பண்றது, பெயர் மாற்றம் செய்யறது, அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், using the commands யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணிருப்பாங்க. அதான் MS DOS அப்படினு சொல்றாங்க. விண்டோஸ் அப்படினு சொன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் எந்த நிறுவனம் உருவாக்கிருக்கு? மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் உருவாக்கிருக்காங்க. created by the Microsoft Corporation. அத உருவாக்கிருக்காங்க. அப்ப இதெல்லாம் என்னது? graphical user interface மூலமா, பயனர் இடைமுகங்கள் மூலமா நம்ம can click or moving from one place to another, menus மூலமாவோ இல்ல click பண்றது மூலமாவோ இல்ல drag பண்றது மூலமாவோ நம்ம பண்ணிக்கலாம். we can use the operating system. next Mac OS, அடுத்து next Android, இதெல்லாம் இதுக்காக சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே. the GUI lets use your mouse to click the icon, button, menu and everything is clear displayed on the screen using the combination of graphics and text elements. ஓகேங்களா? graphics ஒரு இமேஜ், ஒரு graphics என்னது? மாய தோற்றம். இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்னா அது என்னது? அது ஒரு என்னது? மாயமாக தான் இருக்கும். graphics செயற்கையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். text elements அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்திருப்போம், அதுக்கு மேல பேர் இருக்கும் இல்லீங்களா? அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கும்? பேர் இருக்கும், ஒரு ஐகான் இருக்கும், அதுக்கு கீழே ஆப் இருக்கும், ஆப்போட நேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் குரோம், மெசேஜ் அப்படின்ற மெசேஜுக்கு ஒரு லெட்டர் பாக்ஸ் மாதிரியோ இல்ல இந்த மாதிரிலாம் சிம்பிள்ஸ் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஓகே. OS can be either proprietary with the commercial license or open source. அப்ப OS ரெண்டு வகையா இருக்கு. commercially licensed, ஒண்ணு நீங்க அத விலை கொடுத்து வாங்கி அத பயன்படுத்துறது. otherwise open source, it will be free of cost. it's available in free of cost. விண்டோஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிலதுக்கெல்லாம் நம்ம காசை கட்டி நம்ம வாங்கி நம்மளுடைய சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். லினக்ஸ் ஈஸி, ஆல் ஓவர், ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓகேங்களா? ஓகே. ஈச் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் GUI, graphical user interface, has a different look and feel. So if you switch to the different operating system, it may seem unfamiliar at first. அப்ப ஒரு ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இன்னொரு ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு நீங்க மாறும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும்? முன்னாடி இருந்ததே நல்லா இருந்திருக்கும். இப்போ என்னன்னா இதை பயன்படுத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. எது வரைக்கும் அப்படின்னா நம்ம பயன்படுத்துற வரைக்கும், முதல் முறையா பயன்படுத்துற வரைக்கும் என்ன இருக்கும்? பழக்கமான வரைக்கும் அது அன்ஃபேமிலியரா தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. However, modern operating systems are designed to be easy of use and most of the basic principles are the same. மெனுவை கிளிக் பண்றதா நமக்கு எதா இருந்தாலும் இருக்கும், ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும். அது ஸ்லைட் சேஞ்சஸ், மெனுல கிளிக் பண்ணும்போது வேற ஏதாவது ரியாக்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. அது மேபி கலர் சேஞ்சிங் ஆர் ஓபனிங் மெத்தட் சேஞ்சிங், ஐகான் வியூ சேஞ்சிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ when we are all using a Windows phone, இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் அதாவது நோக்கியா ஃபோன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய கிளிக்கிங் ஈவென்ட்ஸ் வேற மெத்தட்ல இருக்கலாம். அதாவது when we are all using Android OS, Android phone
ஃபோனை யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு மெத்தட்ல இருந்திருக்கலாம், பட்டன் மொபைல் யூஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரீக்வெண்டா நீங்க பட்டன் ஃபோனை யூஸ் பண்ணிட்டு உடனே நீங்க டச் ஃபோனுக்கு வரும்போது என்ன ஆகும், ஸ்லைடு சேஞ்சஸ். அப்ப என்ன பண்றதுனே தெரியல, நம்ம டைப் பண்றதுக்கு என்னடா அது கீபேட காணோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தோண ஆரம்பிச்சோம். கீபேட்னா டக்கு டைப் பண்ணிடுவோம், டச்ல நமக்கு வரல அப்படின்னு. இதே டச் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்கள்ட்ட திருப்பி அந்த பழைய மொபைலை கொடுத்தா என்ன ஆகும், அப்ப என்னடா நம்ம டச்ல டக்கு டைப் பண்ணோம், இப்போ நான் கீபேட்ல ஒவ்வொன்றா டைப் பண்ண வேண்டியதா இருக்குது, ஒரு பட்டன்ல 3 லெட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தோண ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் தான் ஓகே. நெக்ஸ்ட் யூனிக்ஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்ல பிரையாரிட்டி ப்ரொப்ரைட்டரி லைசென்ஸ் ஓகேங்களா, அதாவது இதுக்கு லைசென்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் வேற கெட்டிங் சம் மோஸ்ட் காஸ்ட்டா செலவு பண்ணா மட்டும்தான், கொஞ்சம் காசு செலவு பண்ணி தான் இந்த ஓஎஸ் வாங்கி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஓபன் சோர்ஸ் லைசென்ஸ், ஃப்ரீ லைசென்ஸ், ஓபன் சோர்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ லைசென்ஸ், ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல நம்ம அனுபவிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ், ஆப்பிள் மேக் ஓஎஸ், ஆப்பிள் ஐஓஎஸ் mobile devices. Mac is the computer OS, iOS is the mobile OS. Android சரிங்களா, இப்போ Android, Google, Android, Linux, Unix இதெல்லாம் free of cost. Unix, Linux, Android இது மூணுமே free of costல கிடைக்குது. Microsoft Windows, iOS, Mac OS இதெல்லாம் என்னது proprietary licensed OS இருக்கு. Unix is a family of the multitasking, multi-user operating system that devised originally from AT&T Bell Lab. இது எங்க உருவாக்கிருக்காங்கன்னா AT&T Bell Labல கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இத உருவாக்குன லினக்ஸ் டார்வர்ட்ஸ் ஓகேங்களா, லினக்ஸ் டார்வர்ட்ஸ் and டெனிஸ் ரிச்சஸ் இவங்கெல்லாம் தான் இத சேர்ந்து உருவாக்கிருக்காங்க ஓகேங்களா. லினக்ஸை உருவாக்குனது லினக்ஸ் டார்வர்ட்ஸ், யூனிக்ஸ் அப்படிங்கிறது AT&T Bell Labல உருவாக்கிருக்காங்க. அத கெய்ன் தாம்சன் in 1970 ல கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. The Unix is created on 1970s by the Kane Thompson and Dennis Rich அப்படின்றவரால உருவாக்கப்பட்டது. அதே லினக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா லினக்ஸ் டார்வர்ட்ஸ் அப்படின்றவரால உருவாக்கப்பட்டது. லினக்ஸ் பத்தி நம்ம படிக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம். லினக்ஸ் அதுவும் AT&T Bell Labல தான் பண்ணிருக்காங்க. இருந்தாலும் அத உருவாக்குனதுனால அவரு மாற்றி அமைச்சார். DOS ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மெத்தடுக்கு அவர் சேஞ்ச் பண்ணாரு. அதனால அது லினக்ஸ்னு மாறிச்சு. சேம் யூனிக்ஸும் லினக்ஸும் சேம் தான். என்னால என்ன பண்ணிருக்காங்க, கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. அத உருவாக்குனது தான் லினக்ஸ் டார்வர்ட்ஸ் அப்படின்றவர். அதனால தான் என்னது UNIX ல இருந்து எடுத்து L போட்டாங்க, லினக்ஸ் டார்வர்ட்ஸ். அதனால லினக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் Linux is a family of open source operating system. It can be modified and distributed by one or around the world. Anyone around the world. This is different from the proprietary software like Windows, which can only be modified by the company that owns it. அப்ப இத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், லினக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஓபன் சோர்ஸா கொடுத்திருக்காங்க. we can design as like our own knowledge. நமக்கு என்ன மாதிரி தோணுதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வடிவமைச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The major advantage of Linux operating system is that it is open source. There are many versions and their updates. Most of the servers run on Linux because of it is easy to customize. அத வடிவமைக்கிறதுக்கு அத கையாளுறதுக்கு ரொம்ப எளிமையா இருக்குன்றதுனால என்ன பண்றாங்க, சர்வர் சைடுல எல்லாருமே எதை யூஸ் பண்றாங்க, லினக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. லினக்ஸ் டைப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெட் ஹேட், உபுண்டு இதெல்லாமே நிறைய OSS இருக்கு. அத பத்தி பின்னாடி பார்ப்போம். ஓகேங்களா.
Next, there are a few different distributions of Linux like Ubuntu, Mint, Fedora, Red Hat, Debian, Google Android, Chrome OS and Chromium OS, which are popular among users. Few of distributions of Linux மூலமா உருவாக்கப்பட்ட பல மென்பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? லினக்ஸ்ல இருந்து வடிவமைக்கப்பட்டதா உபுண்டுன்ற இன்னொரு OS-மே சரி, Mint, Fedora, Red Hat அப்படின்ற ஒரு OS, இது எல்லாமே Google Android அப்படின்ற ஒரு OS, and then Chrome OS, Chromium OS எல்லாமே அதுல உருவாக்கப்பட்டதா. Linux operating system was organized in 1991. அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1970ல கெய்ன் தாம்சன் இதை உருவாக்குனாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 இயர்ஸ் கழிச்சு ஒரு 20 இயர்ஸ் கழிச்சு அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, ஒரு OS யாரு லினக்ஸ் டார்வர்ட்ஸ் வடிவமைச்சிருக்காரு. இதுல இருந்து வந்ததுதான் லினக்ஸ் டார்வர்ட்ஸ். எப்படினா லினக்ஸ் டார்வர்ட்ஸ் from university students of ஃபின்லாண்ட்ல அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, ஒரு ஆராய்ச்சியே பண்ணிருக்காரு. இந்த OS-ல இருந்து ஏன் இத வந்து இந்த மாதிரி கடினமா இருக்கு, அதுல இருந்து விண்டோஸ் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ல நம்ம ஏன் இதை மாற்றி வடிவமைக்க கூடாது அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, அதை எடுத்து மாற்றி அமைச்சிருக்கிறாரு. லினக்ஸ் டார்வர்ட்ஸ் நல்லா கிடைச்சிருக்கு. He post information about his project on the new group of computer students and programmers. He received support and assistance from a large pool of volunteers who succeed and create a complete and functional operating system. Linux is similar to the Unix operating system. Unix operating system மாதிரியே தான் இருக்கும். ஆனா அது is a graphical user interface ஆ இருக்குது. என்ற வரைக்கும் இருக்கட்டும். We can see the next topic in another class. Thank you, students.